Good morning, everybody. So, my name is Shrikant, Department of Chemistry, so Judge Dr. BRR Government Degree College, Jadchalla. So, today I will discuss about the D block elements. So, see here, this is BSc third semester syllabus. Now, see, okay, see here, this is the periodic table. Okay, now see here, definition of D block elements. Definition of D block elements. So D block elements, the elements of periodic table belonging to group 3 to 12 are known as D block elements, because in these elements last electron enter into D subshell or D orbital. Simply say here, in which electrons the last in which element the last electron enter into D subshell or D orbital, that electrons are called D block elements. D block elements. Okay, so D block elements lie in between S and P block elements in long form of periodic table. See here in this periodic table. Okay, so this is periodic table, modern periodic table. So see here, these two groups are S block elements. So this is more electropositive groups. So that is called S block elements. The first A and second A groups are called S block element. Now see here, in these groups are called P block elements. Third A to seventh A means 6 groups. These 6 groups are called P block elements. These P block elements are more electronegative. This is okay. First 2 groups are more electropositive. These last 6 groups are so electronegative elements. So between the electropositive and electronegative elements, so this 3 group 3 to 12 groups, these elements are called D block elements. These elements are called D block elements. So D block elements, so third group to 12th group elements are called so D block elements. It's line between the S block elements and P block elements. S block elements and P block elements. సో మనకి ఇక్కడ మనం D బ్లాక్ మూలకాలను గురించి గమనించుకుంటే, సో ఈ మూలకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఎస్ బ్లాక్ మరియు పి బ్లాక్ మూలకాలకు మధ్యగా ఉంటాయండి డి బ్లాక్ మూలకాలు. ఇక్కడ ఎస్ బ్లాక్ మూలకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎలక్ట్రోపాజిటివ్ అంటే అధిక ధన విద్యుదాత్మకత కలిగి ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ పి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ 6 గ్రూప్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ 6 గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ఏంటి అంటే సో ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్స్. సో ఎలక్ట్రోపాజిటివ్ మరియు ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్స్కు మధ్యలో ఉన్న మనకి ఇవేంటి అంటే డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. వీటిని ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ కూడా అంటారండి. సో ఇక్కడ డెఫినేషన్ సింపుల్గా ఏం చెప్పుకున్నాను అంటే సో లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్, సో ఏ మూలకాలలో అయితే లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ అంటే చివరి ఎలక్ట్రాన్ డి ఆర్బిటాల్లో ఉంటుంది, వాటిని డి బ్లాక్ మూలకాలు అన్నామండి. సో ఇన్ విచ్ ఎలిమెంట్ ది లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఎంటర్ ఇంటూ డి సబ్షెల్ ఆర్ డి ఆర్బిటాల్, it's called D block elements. D block elements. Now see here, these D block elements. So now see, these all are D block elements. Okay, these D block elements are classified into 4 series. These D block elements are classified into 4 series. So that is 3D series, 4D series, 5D series and 6D series. 4D series, 3D series, 4D series, 5D series and 6D series. See here. Now this is okay. The first series is 3D series and second series is 4D series, third series is 5D series, fourth series is 6D series. Okay, now see, so 3D series elements scandium to zinc. 3D series elements are scandium to zinc. మనకు సో డి బ్లాక్ మూలకాలను 4 శ్రేణులుగా వర్గీకరించారు. ఒకటి 3D శ్రేణి, 4D శ్రేణి, 5D శ్రేణి, 6D శ్రేణి.
ఓకేనా. సో ఇందులో మనం 3D శ్రేణి గురించి చూసుకున్నట్టయితే 3D శ్రేణి స్కాండియం టు జింక్. నా నెక్స్ట్ 4D సిరీస్ ఎలిమెంట్స్ ఇట్రియం టు క్యాడ్మియం, ఇట్రియం టు క్యాడ్మియం. నెక్స్ట్ 5D సిరీస్ ఎలిమెంట్స్, 5D సిరీస్ ఎలిమెంట్స్ సో లాంథనమ్ ఆఫ్నియం టు టాంటాలం టు మెర్క్యూరీ, లాంథనమ్ ఆఫ్నియం టాంటాలం టు మెర్క్యూరీ. Now 6D series elements actinium rutherfordium to unberyllium, unberyllium UUB అని రాస్తామండి, 112 ఎలిమెంట్ అనమాట. సో unberyllium అని రాస్తాం. ఓకేనా. నౌ సి దిస్ ఈస్ సో D block elements. D block elements are classified into 4 series, that is 3D series, 4D series, 5D series and 6D series. Okay. So 3D series elements are scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. So 4D series elements here: yttrium, zirconium, niobium, molybdenum, technetium, ruthenium, rhodium, palladium, silver, cadmium. So now see here 5D series element: lanthanum, hafnium, tantalum, tungsten, rhenium, osmium, iridium, platinum, aurum, mercury. Okay, these are 5D series elements. So these 3 series are most important in D block elements. These 3 series are most important in D block elements. Why? Because these elements are formed coordination complexes. These 3 series elements are mostly form coordination compounds. So it's why these 3 series are most important. Now see, this is the electronic configuration of this D block elements. Electronic configuration of D block elements. So see here the electronic configuration for 3D series elements. 3D series elements we know already. So scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. So atomic numbers, so 21 to 30, 21 to 30. See here, this is a electronic configuration. Argon, why you write the argon? This is the so noble gas configuration, so 18. Now so 3d1 4s2, in 3d orbital 1 electron is present, in 4s orbital 2 electrons are present. So see 3d1 4s2 argon, 3d1 4s2. So now see titanium, so argon 3d2 4s2. So vanadium, argon 3d3 4s2. chromium, argon 3d5 4s2. manganese, but see here in the chromium 3d5 4s1. actually here write the 3d4 4s2, but here write the 3d5 4s1. why? Because in 3d5 is more stable. So 3d5 is so more stable. why? Because so d5 is off field configuration. మనకు d5 అనేది ఆఫ్ ఫీల్డ్ కాన్ఫిగరేషన్, అంటే సగం నిండిన ఆర్బిటాల్ కాబట్టి అది స్థిరత్వాన్ని పొందుతుంది. స్థిరత్వాన్ని పొందడం కోసం ఏం చేస్తుంది, 4s నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ 3dకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ క్రోమియం కాన్ఫిగరేషన్ మనకు డిఫరెంట్ ఉంటుందండి. మీరు ఒక్కసారి అది చూసుకోవాలి మనం రాసేటప్పుడు. ఇక్కడ క్రోమియం కాన్ఫిగరేషన్ ఏదైతే ఉందో సో ఆ క్రోమియం కాన్ఫిగరేషన్ సో మనకు కొద్దిగా డిఫరెంట్ ఉంటుంది. సార్ ఏం డిఫరెంట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ క్రోమియం కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చేసరికి అసలు 3d4 4s2 ఉండాలి, బట్ సార్ 3d5 4s1 ఉంటుంది. సార్ దేనికోసం అది అంటే సో స్టెబిలిటీ. d5 ఈజ్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ ఆర్బిటాల్, ఆఫ్ ఫీల్డ్ అంటే సగం నిండిన ఆర్బిటాల్ వల్ల అది స్టెబిలిటీ స్థిరత్వాన్ని పొందుతుంది. సో నెక్స్ట్ గో ఫర్ manganese atomic number is 25. so configuration is argon 3d5 4s2, 3d5 4s2. next go for iron 26, atomic number 26. so configuration is argon 4s6 3d6 4s2, 3d6 4s2. next go for cobalt
So atomic number 27. So configuration argon 3d7 4s2, argon 3d7 4s2. Nickel atomic number 28. So electronic configuration argon 3d8 4s2. Now see next, copper 29 atomic number 29. So electronic configuration is argon 3d10 4s1. See, this is also exception. So this is copper 29 argon 3d10 4s1, 3d10 4s1. But actually here, so 3d9 4s2, actually 3d9 4s2, but here write 3d10 4s1. సో ఇక్కడ మనము యాక్చువల్గా రాయాల్సింది 3d9 4s2, బట్ ఇక్కడ రాస్తుంది ఏంటి సార్ అంటే 3d10 4s1. ఎందుకు చేత 3d10 4s1 రాస్తున్నాము అంటే, సో ఇది d10 అనేది పూర్తిగా నిండిన ఆర్బిటాల్. d10 మీన్స్ ఫుల్ ఫీల్డ్ డి ఆర్బిటాల్, ఫుల్ ఫీల్డ్ డి ఆర్బిటాల్ అంటే పూర్తిగా నిండిన డి ఆర్బిటాల్ వల్ల ఏమవుతుంది, స్టెబిలిటీని పొందుతుంది. అందుకే ఏం చేస్తుంది, అది 4sలో ఉన్న ఒక ఎలక్ట్రాన్ సో డి ఆర్బిటాల్లో ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా డి ఆర్బిటాల్ స్టెబిలిటీని పొందుతుంది, డి ఆర్బిటాల్ స్టెబిలిటీని పొందుతుంది. ఓకేనా. సో అందుచేత సో కాపర్ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ కూడా మారుతుందండి. యాక్చువల్గా d9 4s2 ఉండాలి, 3d9 4s2 ఉండాలి, బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది 3d10 4s1 అవుతుంది. ఎందుకు సార్ అంటే, సో ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ స్టెబిలిటీని పొందడానికి. ఓకేనా. సో ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ స్టెబిలిటీని పొందడానికి. నెక్స్ట్ గో ఫర్ జింక్. జింక్ అటామిక్ నెంబర్ ఇస్ 30. సో arrangement is electronic configuration is argon 3d10 4s2, 3d10 4s2. సో ఇవి మనకు 3D సిరీస్కి సంబంధించిన ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అండి. 3D సిరీస్ సంబంధించిన సో ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ 3D సిరీస్లో వచ్చేసరికి మనకేంటి, క్రోమియం అండ్ కాపర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్, హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. క్రోమియం హ్యావింగ్ argon 3d5 4s1, copper having argon 3d10 4s1. So this is electronic configuration of 3D series elements, 3D series elements. Now see here, so D block elements, another name is transition elements, transition elements. The transition elements is defined as the one which has incompletely filled d orbital in its ground state or any one its oxidation states. The transition state element should have partially filled n-1 d orbital, partially filled n-1 d orbital. Okay, ఇక్కడ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అంటే అండి, incompletely filled d orbital having elements are called transition elements. Incompletely filled d orbitals having elements are called transition elements. అంటే ఏ దాంట్లో అయితే, ఏ మూలకాలలో అయితే అసంతృప్తిగా నిండి ఉన్న d ఆర్బిటాల్ ఉంటాయో అంటే incomplete d orbitals, incomplete d orbitals. Actually complete d orbitals means d10. d10 is totally complete d orbital, fulfilled d orbital. See here, d1 is incomplete, d2 is incomplete, but d10 means fulfilled orbital, fulfilled orbital. See here in this. So zinc, okay, atomic number is 30. Now see here in this zinc, the configuration is 3d10 4s. Okay, na? So zinc atomic, okay, zinc configuration 3d10 4s2. Actually, so see here d orbitals. So d orbitals totally fulfilled d orbitals. So zinc having totally fulfilled d orbitals. Now 4s also totally fulfilled. So here no more d orbitals, unfilled d orbitals లేవు అంటే పూర్తిగా నిండి ఉన్నాయి. బట్ మనకు ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ డెఫినేషన్ ఏం చెప్పుకున్నాం,
which element having the incomplete d orbitals, which is having incomplete d orbitals. సో దేంట్లో అయితే ఇన్కంప్లీట్ d orbitals ఉంటాయో వాటిని ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం. ఇన్కంప్లీట్ d orbitals ఉంటాయో వాటిని ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం. బట్ ఇక్కడ జింక్లో టోటల్ ఫుల్ఫిల్డ్గా ఉన్నాయి కాబట్టి దిస్ ఈజ్ నాట్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్. దిస్ ఈజ్ నాట్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్. దిస్ ఈజ్ నాట్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్. ఓకేనా? సో మనకిప్పుడు ఇక్కడ జింక్ అనేది ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్ కాదు. ఎందుచేత సార్ అంటే ఇక్కడ పూర్తిగా నిండిన డి ఆర్బిటాల్ ఉంది కాబట్టి మనకు జింక్ అనేది ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్ కాదు. ఇక్కడ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. మనకు డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్కు సో ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ వేటిని అంటామైతే విచ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఇన్కంప్లీట్ డి ఆర్బిటాల్స్. విచ్ ఎలిమెంట్స్ హ్యావింగ్ ఇన్కంప్లీట్ డి ఆర్బిటాల్స్ అంటే ఏ మూలకాలలో అయితే ఇన్కంప్లీట్గా అంటే పూర్తిగా నిండని డి ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయో వాటిని ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్. ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అంటే తెలుగులో పరివర్తన మూలకాలు అంటామండి. పరివర్తన మూలకాలు అని పిలుస్తాం. ఓకేనా? సో ఇన్ విచ్ ఎలిమెంట్స్ హ్యావింగ్ ఇన్కంప్లీట్ డి ఆర్బిటాల్స్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ రెండు కేసెస్ అన్నాడు. ఒకటి అటామిక్ స్టేట్ అండ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్. ఇక్కడ కాపర్ మీరు ఇక్కడ ఇంకా గమనిస్తే కాపర్ కూడా సార్ మీకు డౌట్ రావాలి. సార్ కాపర్లో కూడా D10 ఉన్నాయి కదా సార్, అది కూడా మరి ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్ కాదా అంటే సో కాపర్ హ్యావింగ్ D10 బట్ ఇన్ గ్రౌండ్ స్టేట్, బట్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. సో యాక్చువల్లీ డి ఆర్బిటాల్ కామన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఈజ్ +2. డి ఆర్బిటాల్స్ కామన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ +2. సో ఇప్పుడు మనం ఆక్సిడేషన్ స్టేట్లో చూసినట్టయితే కాపర్ ఏమవుతుంది అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా సో D10S1 ఉండే కదా, అప్పుడు ఏమవుతుంది 3D9 4S0 అవుతుంది. D9 మీన్స్ అంటే ఇన్కంప్లీట్ ఉన్నది. యాక్చువల్గా D10 అయితే కంప్లీట్గా ఉన్నట్టు, బట్ D9 ఇన్కంప్లీట్ డి ఆర్బిటాల్స్. అంటే కాపర్ గ్రౌండ్ స్టేట్లో సో D10 ఉన్నప్పటికీ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్లో D9 ఉంటుంది కాబట్టి అది ట్రాన్సిషన్ ఇన్కంప్లీట్ డి ఆర్బిటాల్ ఉన్నట్టే కాబట్టి మనకు సో కాపర్ ట్రాన్సిషన్ మెటల్ అవుతుంది. కానీ జింక్ చూసుకున్నట్టయితే సో +2 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్లో మనం గమనించినట్టయితే D10 4S0 వస్తుంది. అంటే సో నార్మల్ గ్రౌండ్ స్టేట్లో D10 ఉంటుంది, కామన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్లో చూసినప్పుడు కూడా D10 ఉంటుంది. కాబట్టి జింక్ గ్రౌండ్ స్టేట్లో ఆక్సిడేషన్ స్టేట్లో ఎక్కడ చూసినా D10 ఉంటుంది కాబట్టి దట్ ఈజ్ నాట్ ఏ ట్రాన్సిషన్ మెటల్. పరివర్తన మూలకం కాదు. ఓకేనా? మనకి ఇప్పుడు స్కాండియం టు కాపర్ వరకు ట్రాన్సిషన్ మెటల్స్ అవుతుంది, బట్ జింక్ మాత్రం ట్రాన్సిషన్ మెటల్ కాదు. రీజన్ ఏంటి? సో దిస్ జింక్ నాట్ హ్యావింగ్ ఇన్కంప్లీట్ డి ఆర్బిటాల్స్. జింక్ హ్యావింగ్ ఫుల్ఫిల్డ్ డి ఆర్బిటాల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో జింక్ ట్రాన్సిషన్ మెటల్ కాదు. సో మీరు ఇక్కడ చూడండి, మనం అదే రాసుకున్నామండి. ఇక్కడ డెఫినేషన్ రాసుకున్నాం. ఏ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద one which has incompletely filled d orbitals in its ground state or in any one of its oxidation states. అంటే గ్రౌండ్ స్టేట్లో అయినా సరే ఆక్సిడేషన్ స్టేట్లో అయినా సరే ఇన్కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ డి ఆర్బిటాల్స్ అంటే అసంపూర్తిగా నిండిన డి ఆర్బిటాల్స్ ఉండాలి. సో దాన్ని మనము ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం. ఇప్పుడు మనం జింక్ గమనిస్తే అది గ్రౌండ్ స్టేట్లో ఆక్సిడేషన్ స్టేట్లో ఎక్కడ కూడా ఇన్కంప్లీట్ డి ఆర్బిటాల్ లేదు. గ్రౌండ్ స్టేట్లో అయినా D10 ఉంది, ఆక్సిడేషన్ స్టేట్లో గమనించిన D10 ఉంది. కాబట్టి సో మనకు సో జింక్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్ కాదు, బట్ అది డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్ బట్ నాట్ ఏ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్. See here. These three elements in this elements scandium, this is 3D series element, this is 4D series element, this is 5D series element. In this 12th group elements zinc, cadmium, mercury. These three elements are non-transition
ఎలిమెంట్స్, నాన్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అంటే పరివర్తన మూలకాలు కావు. జింక్, క్యాడ్మియం, మెర్క్యూరీ. జింక్, క్యాడ్మియం, మెర్క్యూరీ. సో ఈ మూడు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి మనకు పరివర్తన మూలకాలు కావు. వై? బికాస్ ఇట్స్ హ్యావింగ్ D10 కాన్ఫిగరేషన్. ఎందుచేత అంటే సో ఇవి D10 కాన్ఫిగరేషన్ను కలిగి ఉంటాయి కాబట్టి సో జింక్, క్యాడ్మియం, మెర్క్యూరీ పరివర్తన మూలకాలు అంటే ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ కావు. ఇట్స్ నాట్ ఏ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్. సో స్కాండియం టు copper. Scandium to copper. These all are transition elements, but zinc is not transition elements. Not a transition elements. Now see next. So here, see here. How are D block elements and transition elements different? All D block elements are not transition elements, but all transition elements are D block elements. All D block elements are not transition elements, but all transition elements are D block elements. అర్థమవుతుందండి? సో D block మూలకాలన్నీ పరివర్తన మూలకాలు కావు, కానీ పరివర్తన మూలకాలన్నీ D block మూలకాలే. ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. All D block elements are not transition elements, but all transition elements are D block elements. ఓకేనా? D block మూలకాలన్నీ పరివర్తన మూలకాలు కావు, కానీ పరివర్తన మూలకాలన్నీ D block మూలకాలే. మనం ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చెప్పుకుంది అదే కదండి. సో స్కాండియం టు జింక్, స్కాండియం 21, జింక్ 30. సో 21 to 30. These all are D block elements, but scandium to copper 21 to 29, these elements are transition elements. The 30 element is zinc, that is not a transition element. So ఇక్కడ మనకి ఈ పాయింట్లో అదే ఉంది. All D block elements are not transition elements, but all transition elements are D block elements. మీకు ఇక్కడ వాడి క్లియర్గా ఇక్కడ మనం ఇక్కడ చూసుకుంటాం. All D block elements are not transition elements because D block elements like zinc have full D10 configuration in their ground state as well as in their common oxidation state. So which is not according to definition of transition elements. మనం definition ఏం చెప్పుకున్నాం? transition elements in which having incompletely filled d orbitals. incompletely filled అంటే అసంపూర్తిగా నిండిన d orbitals ఏ ఉంటాయో అవి transition elements. ఇక్కడ మనకు జింక్ చూసుకుంటే గ్రౌండ్ స్టేట్లో D10 ఉంటుంది, కామన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్లో చూసినా D10 ఉంటుంది. కాబట్టి సో జింక్ మనకు ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్ కాదు, కానీ D బ్లాక్ ఎలిమెంటే. జింక్ D బ్లాక్ ఎలిమెంటే కానీ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్ కాదు. రీజన్ ఏంటి సార్ అంటే ఫుల్ D10 కాన్ఫిగరేషన్. ఇన్ దేర్ గ్రౌండ్ స్టేట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ దేర్ కామన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. ఇన్ దేర్ గ్రౌండ్ స్టేట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ దేర్ oxidation state. So zinc is non-transition element. So scandium to copper transition elements, but zinc is not a transition elements. So next, so general properties of D block elements. General properties of D block elements: atomic and ionic size, ionization enthalpy, oxidation states of D block elements, colored ions, catalytic properties and magnetic properties, formation of complex compound, formation of interstitial compounds. అంటే పరమాణు పరిమాణము, అయనీకరణ శక్తి, ఆక్సీకరణ స్థితులు, రంగు ధర్మాలు, ఉత్ప్రేరక ధర్మము, సో అయస్కాంత ధర్మము మరియు సంశ్లిష్టాలను ఏర్పరిచే ధర్మము, అల్పాంతరాల సమ్మేళనాలను ఏర్పరిచే ధర్మం. సో ఇవన్నీ కూడా సో మనము పీరియాడిక్ టేబుల్లో ధర్మాల్లో చదువుకుంటాం. అక్కడ సేమ్ ఇక్కడ D బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ధర్మాల్లో కూడా మనం చదువుకుంటాం. జనరల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ D బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. జనరల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ D బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. నౌ సీ హియర్ వన్ ప్రాపర్టీ is melting and boiling points. Melting and boiling points. Melting and boiling points are high. A
Okay, so deep dark elements having so more melting and boiling points. Melting and boiling points are high for d block elements due to a large number of unpaired electron take part in bonding, so they have very strong metallic bonds and hence high melting point and boiling point. Ante so which is having more unpaired electrons, that atom, that element ఫార్మింగ్ మోర్ బాండ్స్, దట్ ఎలిమెంట్ ఫార్మింగ్ మోర్ బాండ్స్. అంటే దేంట్లో అయితే, అంటే ఏ మూలకానికైతే ఎక్కువ ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయో, సో అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయో, అవి ఏం చేస్తుంది, సో వేరే వాటితో బంధాలను ఏర్పరుస్తుంది, వేరే మూలకాలతో బంధాలను ఏర్పరుస్తుంది. అప్పుడు మనం ఆ బంధాలను విడగొట్టాలంటే ఎక్కువ ఎనర్జీని ఉపయోగించాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆర్ బాయిలింగ్ పాయింట్. ఓకేనా. సో మేము ఎక్కువ ఎనర్జీని ఉపయోగిస్తున్నాం కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా అప్పుడు సో వాటికి మెల్టింగ్ పాయింట్స్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి. అంటే సో ఏ మూలకాలలో అయితే అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయో అవి ఎక్కువ బంధాలను ఏర్పరుస్తాయి. సో ఆ బంధాలకి మెల్టింగ్ పాయింట్ మరియు బాయిలింగ్ పాయింట్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి. మెల్టింగ్ పాయింట్స్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్. సో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనకి సింపుల్గా గమనిస్తే మనకు సో దీంట్లో వాడు ఇక్కడ హై ఏదైతే చూడండి, ఇక్కడ క్రోమియం ఉంది, నెక్స్ట్ మాలిబ్డినం ఉంది, నెక్స్ట్ టంగ్స్టన్ ఉంది. సార్ ఇక్కడ మరి ఎట్లా చెప్తున్నాం సార్ ఇక్కడ ఎక్కువ ఉన్నాయి అని చెప్పేస్తే, మనం ఇంతకుముందు చూసుకున్నట్టయితే మనం పీరియాడిక్ టేబుల్ కింద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసినప్పుడు మీరు గమనించుకుంటే ఇక్కడ చూడండి, సో ఇక్కడ చూడండి, సో క్రోమియం కాన్ఫిగరేషన్ చూడండి, క్రోమియం ఓకే. సో 24 3d5 4s1 means 3d5 4s1 means 3d5 4s1. So these 5 electrons are unpaired electrons. This one is unpaired. Total 6 unpaired electrons are there in chromium. అంటే క్రోమియంలో మనకి ఎన్ని 6 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, మిగతా దేంట్లో లేవండి అంతా. సరే ఇక్కడ మనము మీరు మాంగనీస్లో చూసుకున్నా కూడా 3d5 4s2 వచ్చింది. అంటే అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని అందులో, మాంగనీస్లో వచ్చేసరికి 5, మాంగనీస్లో వచ్చేసరికి 5. బట్ ఇక్కడ క్రోమియంలో వచ్చేసరికి మాత్రం మనకు అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే 6 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, 6 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇక్కడ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా సో ఎక్కువ బాండ్స్ని ఫామ్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఆ స్ట్రాంగ్ బాండ్స్ని విడగొట్టాలంటే ఎక్కువ ఎనర్జీని ఉపయోగించాలి కాబట్టి అందుకే సో క్రోమియం హ్యావింగ్ మోర్ melting points and boiling points. The D block elements having more electric melting points and boiling points due to so it's having more strong metallic bonds. So why it's form more strong metallic bonds means it's having more unpaired electrons, and unpaired electrons ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా it's form more strong metallic bonds. అర్థమైంది కదండి. సో వేటిలో అయితే సో అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయో వాటిలో మనకు సో మెల్టింగ్ పాయింట్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఓకేనా. దిస్ ఈజ్ వన్ ప్రాపర్టీ. నెక్స్ట్ గ్రో ఫర్ సెకండ్. నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ అటామిక్ సైజ్ అండ్ అయానిక్ సైజ్. అటామిక్ సైజ్ అండ్ అయానిక్ సైజ్. సో అటామిక్ రేడియా ఆఫ్ ఫోర్త్ పీరియడ్ ఆఫ్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్. అంటే ఫోర్త్ పీరియడ్ మీన్స్ 3D series elements. So D block element starts from which period means fourth period. This is most important point. D block elements starts from fourth period. సో మనకు పీరియాడిక్ టేబుల్లో చూసుకుంటే తెలిసిపోతుంది మనకి ఏ పీరియడ్లో స్టార్ట్ అవుతాయంటే ఫోర్త్ పీరియడ్లో స్టార్ట్ అవుతాయండి. డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా ఫోర్త్ పీరియడ్లో స్టార్ట్ అవుతాయి. సో నౌ సీ హియర్. సో అటామిక్ రేడియై ఆర్ అయానిక్ సైజ్ సేమ్, బోత్ ఆర్ సేమ్. సో ఇన్ ద యాక్చువల్లీ ఇన్ పీరియడ్ అంటే ఆవర్తన పట్టికలో ఎడమ నుండి కుడికి పోయే కొలది, ఎడమ నుండి కుడికి అంటే లెఫ్ట్ టు రైట్ అటామిక్ సైజెస్ డిక్రీజెస్ డ్యూ టు అట్రాక్షన్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ చార్జెస్. అంటే కేంద్రకాకర్షణ బలాల వలన ఏమవుతుంది, ఎడమ నుండి కుడికి పోయే కొలది వాటి యొక్క పరమాణు పరిమాణాలు తగ్గుతాయి. ఎడమ నుండి కుడికి పోయే కొలది వాటి పరమాణు పరిమాణాలు అనేవి తగ్గుతాయి. సో ఎందుచేత సార్ అక్కడ అంటే కేంద్రకాకర్షణ బలాలు పెరుగుతాయి చేత, అంటే కేంద్రకాకర్షణ బలాలు అనేవి పెరుగుతూ ఉంటాయి. సో అందుచేత మనకి ఇక్కడ సో
వాటి యొక్క పరమాణు పరిమాణాలు అనేవి తగ్గుతూ ఉంటాయి. సో మనం ఇక్కడ గమనించినట్లయితే చూడండి, సియర్ ద స్కాండియం టు నికెల్ సో సైజ్ ఏమవుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతూ వచ్చింది. బట్ ఇన్ దిస్ కాపర్ అండ్ జింక్ సో అటామిక్ రేడియస్ ఇంక్రీజెస్. అంటే మనకి ఇక్కడ స్కాండియం నుంచి జింక్ వచ్చే వరకు పరమాణు పరిమాణాలు తగ్గాలి. పరమాణు పరిమాణాలు అంటే గ్రూప్ మనం పీరియడ్లో గమనించుకున్నట్లయితే ఎడమ నుండి కుడికి వెళ్ళి లెఫ్ట్ టు రైట్ ఏమవుతుంది, పరమాణు పరిమాణాలు తగ్గుతాయి. సో అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా స్కాండియం నుంచి జింక్ వచ్చే వరకు పరమాణు పరిమాణాలు తగ్గాలి. కానీ ఇక్కడ 3D సిరీస్ ఈ ఎలిమెంట్స్ అంటే డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్లో చూసుకున్నట్టయితే సో దిస్ కాపర్ అండ్ జింక్ హ్యావింగ్ మోర్ సైజ్. యాక్చువల్గా తక్కువ ఉండాలి కానీ సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే సో ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఏమైంది, ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో రీజన్ ఏంటి సార్ ఇక్కడ అంటే సో ఈ జింక్ కాపర్ హ్యావింగ్ D10 కాన్ఫిగరేషన్. సో ఇక్కడ D10 కాన్ఫిగరేషన్ ఉండడం వల్ల సో మనకి ఇక్కడ సో ఈ కాపర్ జింక్లో ఎలక్ట్రాన్ రిపల్షన్స్ వస్తాయండి. అంటే సో ఎలక్ట్రాన్ వికర్షన్లు వస్తాయి, రిపల్షన్స్. సో ఎలక్ట్రాన్ రిపల్షన్స్ రావడం వల్ల వాటి సైజు యాక్చువల్ కంటే కూడా ఎక్కువ పెరుగుతుంది. ఎలక్ట్రాన్ వికర్షణలు రావడం వల్ల ఏమవుతుంది, సైజు సో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. యాక్చువల్గా ఏమవుతుంది, స్కాండియం టు జింక్ వచ్చేసరికి వాటి యొక్క సైజ్ తగ్గాలి. లెఫ్ట్ టు రైట్ ఏమవుతుంది, సో న్యూక్లియర్ అట్రాక్షన్ పవర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా సైజు తగ్గాలి, అటామిక్ సైజ్ డిక్రీజ్ కావాలి. బట్ ఇన్ దిస్ 3 డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్, దిస్ లాస్ట్ సిరీస్ ఎలిమెంట్స్ అంటే లాస్ట్ గ్రూప్స్ ఎలిమెంట్స్ కాపర్ అండ్ జింక్ హ్యావింగ్ D10 కాన్ఫిగరేషన్ వల్ల ఏమవుతుంది, సో వాటి అటామిక్ రీజన్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సార్ రీజన్ ఏంటి, రీజన్ మీన్ కారణం ఏంటి అంటే ఎలక్ట్రాన్ రిపల్షన్స్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ వికర్షణల వల్ల ఏమవుతుంది, సో వికర్షణలు అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది, సైజు పెద్దగా అవుతుంది. ఒకదాన్ని ఒకటి వికర్షించుకుంటే ఎక్కువ అంటే D10 అంటే పూర్తిగా నిండిన విన్యాసం ఉండడం వల్ల అక్కడ ఏమవుతుంది, సో ఎలక్ట్రాన్ రిపల్షన్స్ వస్తాయి, ఎలక్ట్రాన్ రిపల్షన్స్ వస్తాయి. అందుచేత సో అవి మనకు సైజు పెద్దగా అనిపిస్తాయి, అందుచేత అక్కడ సైజ్ పెద్దగా అనిపిస్తాయి. ఓకేనా, సో అది మనకు రీజన్, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ so go for next oxidation states. So transitional elements have variable oxidation states due to very small energy difference between n-1d and ns subshell electrons from both subshell take part in bonding. సో డి బ్లాక్ మూలకాలు బహుళ ఆక్సీకరణ వేరియబుల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అంటే ఎక్కువ రకాల ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ను ప్రదర్శిస్తాయి. అంటే ఈ పరివర్తన మూలకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో సో ఇవి ఎక్కువ రకాల ఆక్సీకరణ స్థితులను ప్రదర్శిస్తాయి. రీజన్, వాట్ ఈస్ ద రీజన్, సో వెరీ స్మాల్ ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ n-1d అండ్ ns సబ్షెల్స్ అంటే n-1d ఆర్బిటాల్స్కు ns ఆర్బిటాల్స్కు మధ్యన ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ తక్కువగా ఉండడం వల్ల దీంట్లో ఇప్పుడు ఇంట్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ చర్యలో పాల్గొన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇంట్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా చర్యలు అంటే ఎన్ఎస్లో ఉన్నాయి ఆటోమేటిక్గా చర్యలు అంటే రియాక్షన్స్లో పాల్గొన్నప్పుడు అంటే బాండ్ ఫార్మేషన్లో పాల్గొన్నప్పుడు అదేవిధంగా n-1d ఆర్బిటాల్స్ కూడా బాండ్ ఫార్మేషన్లో పాల్గొంటాయి. ఎందుకంటే రెండింటి మధ్యలో ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ లేదు కాబట్టి సో బోత్ షెల్ n-1d ఆర్బిటాల్స్ అండ్ ns ఆర్బిటాల్స్ బోత్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వింగ్ so bond formation, both electrons are involving in bond formation and bond formation లో రెండు కూడా సో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. n-1d ఆర్బిటాల్స్ అండ్ ns ఆర్బిటాల్స్ రెండు కూడా సో బాండ్ ఫార్మేషన్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. అందుచేత సో ఎక్కువ రకాల ఆక్సీకరణ స్థితులు అంటే ఇక్కడ ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది, సో బాండ్ ఫార్మేషన్ మీన్స్ ఓకేనా ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి సో లాస్ అయ్యే బాండ్ ఫామ్ చేస్తుంది. అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అవ్వడము ఆర్ గెయిన్ అవ్వడం రెండు జరుగుతుంటాయి ఆటమ్స్లలో. బట్ ఇన్ దిస్ ఎలిమెంట్స్ సో ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అయ్యి బాండ్ ఫామ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ కావడం వల్ల వాటికి ప్లస్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్లు వస్తాయి. సో అందుకే ఇక్కడ మనం ఏమన్నాం, డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం అక్కడ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్లో డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ కామన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఈజ్ +2. డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్ కామన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఈజ్ +2.
బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ కామన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఈజ్ +2 అంటే సో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ను కోల్పోయి అది స్టెబిలిటీని పొందుతుంది. 2 ఎలక్ట్రాన్స్ను కోల్పోయి అది స్టెబిలిటీని పొందుతుంది. కాబట్టి సో ఈ డి ఆర్బిటాల్స్ ఏవైతే ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎలక్ట్రాన్ కోల్పోవడం వల్ల స్టెబిలిటీని పొందుతున్నాయి. సో ఇన్ దిస్ see here, this is 3D series elements oxidation state. Scandium having common oxidation state is +2, so also having +3. Titanium +2, +3, +4. So vanadium shows +2, +3, +4, +5. Chromium shows +2, +3, +4, +5, +6 also. See ఇక్కడ మనకు క్రోమియం కామన్గా ఉండేది +2, దానికంటే ఇప్పుడు ఎక్కువ రకాల ఆక్సీకరణ స్థితులు చూపిస్తుంది. ఎందుకు సార్ అంటే N-1d మరియు NS ఆర్బిటాల మధ్య శక్తి భేదం సో వేరుగా ఉండడం వల్ల ఎక్కువ రకాల ఆక్సీకరణ స్థితులను ప్రదర్శిస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ క్రోమియం +2, +3, +4, +5, +6 సో ఇన్ని రకాల ఆక్సీకరణ. అదే మాంగనీస్ చూడండి +2, +3, +4, +5, +6, +7 అంటే 6 టైప్ ఆఫ్ ఆక్సిడేషన్ అంటే వేరియబుల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ చూపిస్తుందండి. అవునా. నెక్స్ట్ ఐరన్కి వచ్చేసరికి అంటే ఫెరస్కి వచ్చేసరికి +2, +3, +4, +6. కోబాల్ట్కి వచ్చేసరికి +2, +3, +4. నికెల్కి వచ్చేసరికి +2, +3, +4. కాపర్ వచ్చేసరికి +1. సో అక్కడ +1 ఎందుకు వస్తుంది అక్కడ మనం అందుకే కాపర్ అండ్ క్రోమియం హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. సో 3D10 4s1 కాపర్ హ్యావింగ్ 3D10 4s1 అంటే +1 వల్ల D10 ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ కూడా స్టెబిలిటీని పొందుతుంది. అందుచేత ఇది +1 కూడా ప్రదర్శిస్తుందండి. జింక్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్, ఇట్స్ హ్యాస్ షోయింగ్ ఓన్లీ 1 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ దట్ ఈస్ +2 దట్ ఈస్ కామన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. ఓకేనా. సో ఇది అండి అంటే మనకు ఈ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అంటే పరివర్తన మూలకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సో ఎక్కువ రకాల ఆక్సీకరణ స్థితులను ప్రదర్శిస్తాయి. కారణం ఏంటి? ఎక్కువ రకాల ఆక్సీకరణ స్థితులను ప్రదర్శిస్తాయి. కారణం ఏంటి సార్ అంటే NS మరియు N-1d ఆర్బిటాల మధ్య శక్తి భేదం అంటే ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ అనేది తక్కువగా ఉండడం వల్ల సో రెండింటిలోని ఎలక్ట్రాన్లు చర్యల్లో పాల్గొంటాయి. కాబట్టి సో రెండింటిలోని ఎలక్ట్రాన్ చర్యలో పాల్గొనడం వల్ల ఎక్కువ రకాల ఆక్సీకరణ స్థితులను ప్రదర్శిస్తాయి. ఇప్పుడు మాంగనీస్ చూసుకుంటే 6 టైప్ ఆఫ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ చూపిస్తుందండి. ఇన్ 3D సిరీస్ సో హైయెస్ట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఈస్ +7 దట్ ఈస్ మాంగనీస్ చూపిస్తుంది. అది టోటల్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్లో హైయెస్ట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎంత సార్ అంటే +8. సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి. దిస్ ఈస్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్. సో ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎక్కువ రకాల ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ చూపిస్తుంది. సో రీజన్ ఏంటి సార్ అంటే N-1d NS ఆర్బిటాల్ శక్తి బదిలో సో ఆర్బిటాల్స్ మధ్యన శక్తి భేదం తక్కువగా ఉండడం వల్ల ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ అనేది తక్కువగా ఉండడం వల్ల సో ఎక్కువ రకాల ఆక్సీకరణ స్థితులను ప్రదర్శిస్తుంది. సో ఇదంతా కూడా ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ సో కలర్డ్ ఆఫ్ అయాన్స్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద ట్రాన్సిషన్ మెటల్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ కలర్డ్ both in solid state and aqueous state. So generally the elements are having unpaired electrons produce colored compounds. సో అంటే ఇక్కడ మనకి ఏంటి సార్ అంటే which is having unpaired electrons that is shows color property due to dd electron transitions according to CFT theory. సో ఎలక్ట్రాన్ ఏమవుతుంది అంటే ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందండి. సో ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ T2g, దిస్ ఈజ్ EG అంటే సో ఎలక్ట్రాన్ అనేది T2g నుంచి ఈజీకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఎట్లా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది సార్ అంటే సో కొద్దిగా ఎనర్జీ అంటే కొంత సో ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకొని సో అది ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి వెళ్తుంది. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసుకున్న లైట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ లైట్కు అపోజిట్ లైట్ను
సో ఇది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందండి, అపోజిట్ లైట్ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అంటే మనకి ఇక్కడ సో డి బ్లాక్ మూలకాలు కలర్ను చూపిస్తాయి. ఎందుచేత అంటే అక్కడ అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండడం వల్ల. ఈ అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏం చేస్తున్నాయి అంటే కొంత లైట్ను శోషించుకొని అబ్జర్వ్ చేసుకొని అవి ఎగ్జైట్ స్టేట్కి వెళ్ళిపోతున్నాయి. అంటే సో ఒక డి ఆర్బిటాల్ నుండి ఇంకో డి ఆర్బిటాల్లోకి, అంటే అదే దాంట్లోని సో T2G షెల్ టు ఈజీ షెల్, సో T2G షెల్ టు ఈజీ షెల్కి వెళ్తున్నాయి. ఓకేనా. సో దీన్ని ఏమంటామంటే డిడి పరివర్తనం, డిడి ట్రాన్సిషన్స్ అంటామండి. డిడి ట్రాన్సిషన్స్ అంటే ఒక డి ఆర్బిటాల్ నుంచి సో అందులోని ఇంకో డి ఆర్బిటాల్లకు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సో ఆ విధం వల్ల ఏమవుతుంది, ఇక్కడ కలర్ ప్రాపర్టీని ప్రదర్శిస్తుంది. డి బ్లాక్ మూలకాలు కలర్ ప్రాపర్టీని ప్రదర్శిస్తాయి. సో ఎందుచేత అంటే డిడి పరివర్తనం వల్ల, డిడి పరివర్తనం వల్ల. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ సో మనకు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కలర్స్ ఉన్నాయి, ప్రదర్శిస్తున్నాయి. అవి 3D సిరీస్ ఎలిమెంట్స్: స్కాండియం, టైటానియం, వెనీడియం, క్రోమియం, సో ఐరన్, మాంగనీస్, కోబాల్ట్, నికెల్, కాఫర్, జింక్. సో ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ కలర్స్ను ప్రదర్శిస్తున్నాయి. అంటే ఇప్పుడు డి బ్లాక్ మూలకాలు వాటి యొక్క సమ్మేళనాలు కలర్ ప్రాపర్టీస్ని ప్రదర్శిస్తాయి. కారణం ఏంటి అంటే సో అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండడం వల్ల డిడి పరివర్తనం అనేది జరుగుతుంది. డిడి ట్రాన్సిషన్స్ వల్ల మనకి ఇక్కడ కలర్ ప్రాపర్టీని ప్రదర్శిస్తుంది. ఇక్కడ అదే చూడండి, కాంప్లెక్స్ ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్ గ్రౌండ్ స్టేట్ టు డిడి ట్రాన్సిషన్స్ జరిగి ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి వెళ్తుందండి. సో ఇక్కడ మనకి చూడండి, ఇక్కడ మనం గమనించుకుంటే T2G లెవెల్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాను సో కొంత లైట్ను హెచ్న్యూ లైట్ అనే కాంతిని గ్రహించుకొని ఈజీ లెవెల్లోకి వెళ్తుందండి, ఓకేనా. సో T2G ఎలక్ట్రాన్ సో ఇన్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్స్ గో టు ఇన్ ఈజీ లెవెల్, గ్రౌండ్ స్టేట్ టు సో ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి వెళ్తుంది. సో T2G నుండి ఈజీకి వెళ్తుంది. అక్కడ ఏంటి, లైట్ను అబ్జర్వ్ చేసి సో పైకి వెళ్తుంది. ఆ లైట్ను అబ్జర్వ్ చేసే లైట్ వేరు, సో అది మళ్ళీ బయటకు ప్రొడ్యూస్ చేసే లైట్ వేరండి. సో ఇక్కడ ఇది T2G నుండి ఈజీకి ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఎగ్జైట్ అవ్వడం ఇక్కడ ఏమని పిలుస్తున్నారు సార్ అంటే డిడి ట్రాన్సిషన్ అని పిలుస్తున్నామని. డిడి ఎలక్ట్రాన్ పరివర్తనం అంటున్నాం. ఓకేనా. కాంప్లెక్స్ ఇన్ ఓకేనా గ్రౌండ్ స్టేట్ టు ఎలక్ట్రాన్ సో గోస్ టు ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ డిడి ట్రాన్సిషన్. ఇక్కడ గ్రౌండ్ స్టేట్లో ఉన్నది ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో ఉన్న కలర్ వేరండి. చూడండి, ఇక్కడ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో ఉన్న కలర్ డిఫరెన్స్ అంటే అబ్జర్వ్ చేసే లైట్ వేరు, సో ఎమిటెడ్ చేసే లైట్ వేరు. ఇక్కడ చూడండి, అబ్జర్వ్డ్ కలర్ ఓకేనా. సో అబ్జర్వ్డ్ కలర్ శోషించిన కాంతి, ఉద్గారించిన కాంతి వేరు. సో 400 నానోమీటర్స్లో వాయిలెట్ కాంతిని శోషించుకుంటే గ్రీన్ ఎల్లో కాంతిని సో మనకు ఉద్గారం చేస్తుంది. కలర్ కాంతిని ఉద్గారం చేస్తుంది. ఈ విధంగా సో మనకు సో డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ కలర్స్ను ప్రదర్శిస్తాయి. ఎప్పుడు అంటే అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నప్పుడు. ఆ అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమవుతున్నాయి, డిడి పరివర్తనం చెందుతున్నాయి. అంటే సో T2G ఆర్బిటాల్ నుంచి ఈజీ ఆర్బిటాల్స్కును సో కొంత కాంతిని శోషించుకొని ఎగ్జైట్ అవుతున్నాయి. అందుచేత అక్కడ కలర్ ప్రాపర్టీని ప్రదర్శిస్తున్నాయి. సో అది చూసుకోండి. నెక్స్ట్ గో ఫర్ క్యాటలైటిక్ ప్రాపర్టీస్. ఓకే. సో ది ప్రాపర్టీ ఈజ్ డ్యూ టు presence of unpaired electrons in their incomplete d orbitals. ఉత్ప్రేరక ధర్మం. క్యాటలైటిక్ ప్రాపర్టీస్ మీన్స్ ఉత్ప్రేరక ధర్మాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నాయి. ఎందుచేత ఉత్ప్రేరక ధర్మాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నాయి సార్ అంటే అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండడం వలన ఉత్ప్రేరక ధర్మాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నాయి. సార్ నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి మనకు క్యాటలైటిక్ ప్రాపర్టీస్లో. సో హియర్ వెనీడియం ఆక్సైడ్ V2O5 అనేది కాంటాక్ట్ ప్రాసెస్, స్పర్శ విధానం అంటాం కదా. స్పర్శ విధానంలో సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ తయారీ సో అక్కడ ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ హేబర్ ప్రాసెస్ ఓకేనా. హేబర్ విధానంలో అమ్మోనియా తయారీ అక్కడ కూడా సో మనం ఐరన్ అండ్ మాలిబ్డినంను ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ క్యాటలైటిక్ హైడ్రోజన్ అంటే నూనెల హైడ్రోజనీకరణంలో నికెల్ను ఉపయోగిస్తామండి. నికెల్ను ఉపయోగిస్తాం. గ్యాసోలిన్ సింథసిస్ ఆఫ్ గ్యాసోలిన్లో కోబాల్ట్ను ఉపయోగిస్తాం. జిగ్నార్నాటా క్యాటలిస్ట్ అక్కడ టైటానియంను ఉపయోగిస్తాం. ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయండి. అంటే మనకు ఉత్ప్రేరకాలలో మనము డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్సే ఉత్ప్రేరకాలుగా పనిచేస్తాయి. చాలా వరకు డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఉత్ప్రేరకాలుగా పనిచేస్తాయి. రీజన్ ఏంటి సార్ అంటే
అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండడం వలన. ఓకేనా. సో రెండోది ఇంకోటి ఏంటి అంటే వేరియబుల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండడం ఒక రీజన్, బహుళ ఆక్సీకరణ అంటే ఎక్కువ వేరియబుల్ ఆక్సిడేషన్ అంటే ఎక్కువ రకాల ఆక్సీకరణ స్థితులు ఉండడం ఒకటి. సో మూడోది ఏంటి సార్ అంటే ఉపరితల వైశాల్యాన్ని అధికంగా కలిగి ఉండడం. సో ఎక్కువ ఉపరితల వైశాల్యం అంటే సర్ఫేస్ ఏరియా. ఇన్ మోస్ట్ కేసెస్ ప్రొవైడ్ ద లార్జ్ సర్ఫేస్ ఏరియా విత్ ఫ్రీ వేలెన్సీ. ఎక్కువ ఉపరితల వైశాల్యాన్ని కలిగి ఉండడం, ఎక్కువ ఉపరితల వైశాల్యాన్ని కలిగి ఉండడం. సో ఇవన్నీ కూడా డి బ్లాక్ మూలకాలు ఉత్ప్రేరకాలుగా పనిచేయడానికి రీజన్స్ అండి. ఒకటి అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ను కలిగి ఉండడం. సో రెండు ఎక్కువ రకాల ఆక్సీకరణ స్థితులను ప్రదర్శించడం. సో మూడు అధిక ఉపరితల వైశాల్యాన్ని కలిగి ఉండడం, అధిక ఉపరితల వైశాల్యాన్ని కలిగి ఉండడం. సో ఇవన్నీ కూడా మనకు డి బ్లాక్ మూలకాలు ఉత్ప్రేరక ధర్మాలుగా ప్రదర్శిస్తాయి అని చెప్పడానికి రీజన్. ఓకేనా. సో ఈ మూడు రీజన్లు ఉండడం వల్ల అవి ఉత్ప్రేరకాలుగా పనిచేస్తాయి. సో ఇవి మనకు డి బ్లాక్ మూలకాల యొక్క ప్రాపర్టీస్ అండి. డి బ్లాక్ మూలకాల యొక్క ప్రాపర్టీస్. సో ఇవి మనకు డి బ్లాక్ చెందిన టాపిక్ అండి. డి బ్లాక్ మూలకాలు. సో ఇప్పుడు మనకి బేసిక్ సెకండ్ సెమ్లో ఉంది. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. సో డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్ రిలేటెడ్ టు కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్. అంటే డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ వస్తేనే మనకు కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ వస్తాయి. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్. అర్థమైంది కదండి. సో ఇది మన కమిషనరేట్ కాలేజ్ ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళు సో మనకు వీడియో క్లాసెస్ రికార్డ్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి సో దానిలో భాగంగానే సో ఈ వీడియో రికార్డెడ్ క్లాసెస్ మేము తీసుకుంటున్నాం. ఓకేనా. సో ఇది డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్కి సంబంధించిన క్లాస్. సో నా పేరు శ్రీకాంత్, డాక్టర్ బిఆర్ఆర్ గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ జడ్చర్ల. సో కాంట్రాక్ట్ ఫ్యాకల్టీగా వర్క్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా. సో ఇది నా 16th జూలైకి సంబంధించిన వీడియో. ఓకే. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మళ్ళీ కలుద్దాం.